जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आज विशेष आध्यात्मिक यात्रा आपण को स्वागत। आपण कौन के भाई दिन राति ठाकुर को डाकिबा सत्वे घरे पूजा पाठ एवं व्रत उपवास करने सत्वे भी कहीं आपण मन को शांति मिलूना, कहीं घर सदस्यों मध्य अजथा कली झगड़ा लगी रहुछि किंबा आपण परिश्रमर फल आपण को मिलूना। कौन एमिति किछि भूल आपण अजाणतरे पूजा घरे करूनाहांती तो जहाद्वारा शुभ बदल रे अशुभ फल मिलुछि। आमे समस्ते आम घरे एक छोट मंदिर बा ठाकुर घरटीए निश्चय रखि थाउ, जहाको आमे आम घरर सबुठारु पवित्र स्थान बोली मानि थाउ। किंतु शास्त्र कहे पूजा करिबा केवल धूप दीप जलाइबा किंबा मंत्र जप करिबा नुहे, बरम यह एक विधि एवं एक श्रृंखला। जदि आमे एही विधिर सामान्य त्रुटि करू तेबे घरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बढ़ी जाए। वास्तुशास्त्र एवं पुराण अनुଯାयी घरे ठाकुर पूजा करिबार किछि निर्दिष्ट नियम रहिछि, जहाको पालन कले ही घर को सुख समृद्धि एवं शांति आसी थाए। आज आमे एही वीडियो माध्यम रे सही गुड़ रहस्य एवं आम द्वारा हेउथिबा साधारण भूल गुड़िक विषय आलोचना करिबा। प्रिय दर्शक बंधु, आपण समस्त को मोर छोट अनुरोध, दयाकरी वीडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबे। आमे एही वीडियो रे एमिति किछि रहस्य विषय जणाइछु जहा आपणक भाग्य बदलाई देई पारे। वीडियोटी को लाइक करि देबे एवं तळे दिया जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिबाकू जमारू भूलिबे नहीं। आपणक गोटिए लाइक आमको बहुत प्रेरणा देई थाए एमिति रहस्यमय आध्यात्मिक वीडियो आनिबाकू। तेबे चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। आसंतु प्रथमे जानिबा घरे ठाकुर घरर स्थान केउठी हेबा उचित। वास्तुशास्त्र अनुଯାयी घरर ऐशान्य कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिग हेउछि देवता मानकर वासस्थान। एही दिगरु ही सकारात्मक शक्तिर प्रभाव होइथाए। जदि आपणक ठाकुर घर दक्षिण दिगरे रहिछि तेबे एहा आपणक पई बड़ वास्तुदोषर कारण होई पारे। मने रखंतु, पूजा करिबा समय रे आपणक मुह सर्वदा पूर्व किंबा उत्तर दिग को रहिबा शुभ। पूर्व दिग ज्ञानर प्रतीक एवं उत्तर दिग समृद्धिर। जदि आपण पश्चिम किंबा दक्षिण दिग को मुह करी पूजा करती तेबे यह मनरे एकाग्रता आनिबारे बाधा सृष्टि करे। एठारे एक बड़ भूल जहा अनेक लोक करती ताहा हेउची रोषेई घर किंबा सोईबा घरे ठाकुर को रखिबा। शास्त्र अनुसारे ठाकुर घर एक स्वतंत्र एवं शांत स्थान हेबा उचित। जदि स्थानर अभाव अछि तेबे अति कम रे पूजा स्थान रे एक पवित्र परदा व्यवहार करंतु। विशेष करी सोईबा घरे ठाकुर रखिबा द्वारा वैवाहिक जीवन रे समस्या देखा देई थाए। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा हैला शौचालय किंबा स्नान घर पाखरे किंबा तार कांथ को लगी ठाकुर घर कदापि रहिबा उचित नुहे। एहा द्वारा घर को दारिद्र्य आसी थाए। एबे आसंतु आलोचना करिबा ठाकुर घरर परिमल एवं सजाणी विषय रे। आपण जानते कि अपरिष्कार ठाकुर घर माँ लक्ष्मी का असंतोषर सबुठारु बड़ कारण। अनेक समय रे आमे ठाकुर को भोग चढ़ाऊ किंतु सेही बासन को दिन दिन धरी सेठारे छाड़ी देऊ। पूजा सरिबा परे बासन गुड़ी को सफा करी रखिबा उचित। सेहीपरि सुखिला फूल किंबा बासी हो जाइथिबा हार ठाकुरंक पाखरे रखिबा अनुचित। एहा द्वारा नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि होइथाए। पूजा घरे केबे भी अदरकारी जिनिस, पुराना कागज किंबा अलिया आवर्जना रखंतु नाही। एहाकु एक स्टोर रूम भावे व्यवहार करिबा घोर पाप एवं वास्तु विरोधी। ठाकुरंक मूर्ति बा फोटो रखिबा बेले आउ एक सावधानता अवलंबन करिबा जरूरी। केबे भी घरे ठाकुरंक मूर्ति आपणक वृद्धांगुलीर उच्चता ठारू बड़ हेबा उचित नुहे।
ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ପୂଜା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଚିରା ଫଟୋ ରଖିବା। ଯଦି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଫଟୋର କାଚ ଫାଟି ଯାଇଛି ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗବ୍ୟାଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଥାଉ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମେ ଏହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଭୁଲ। ପିତୃପୁରୁଷ ପୂଜନୀୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରର ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଏକ ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଦୀପ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ରହିଛି। ଘିଅ ଦୀପ ସର୍ବଦା ଠାକୁରଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ତେଲ ଦୀପ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା ଶୁଭ। ଅନେକ ଲୋକ ଧୂପକାଠି ଜଳାଇ ତାର ପାଉଁଶକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଭୁଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଦେଖାଇବା ପରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ପରିବେଶରୁ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ, ଅସୂୟା ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂଜା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଚଟାଣରେ ବସି ପୂଜା କଲେ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ତ ଥିଲା ପୂଜା ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ କିଛି ମୌଳିକ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ, କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପୂଜା ଶେଷରେ କେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ ସମସ୍ତ ଭୁଲ କ୍ଷମା ହୁଏ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଭଗବାନ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଯେମିତିକି ଘରେ କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ, ଏକାଧିକ ଗଣେଶ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ? ଏହି ସବୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଠାକୁର ଘରର ଦିଗ ଏବଂ ସେଠାରେ ରଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ମନ୍ଦିର ରଖିଦେଲେ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଠାକୁର ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉର୍ଜାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ? କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଗଣେଶ କିମ୍ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଖୋଲିବା ସେହି ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟକୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି 2ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ, 3ଟି ଗଣେଶ, 2ଟି ଶଙ୍ଖ, 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା 3ଟି ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ,
किंतु वास्तु विज्ञान कहे जे प्रत्येक मूर्तिर एक निजस्व चुंबकीय शक्ति बा ऊर्जा थाए। जेतेबेले समान देवतांकर एकाधिक मूर्ति एकाठी रुहंती सेमानंक ऊर्जा मध्यरे धक्का हुए, जहा फଳରେ गृहकर्तांक मनरे द्वंद्व एवं मानसिक अशांति सृष्टि होइथाए। विशेष करी घरे शिवलिंग रखिबा समय अत्यंत सावधान रहिबाकु पड़िथाए। जदि आपण शिवलिंग रखुचंती तेबे ताहा नर्मदेश्वर शिवलिंग हेबा श्रेष्ठ एवं एहार आकार अति छोट हेबा आवश्यक। मने रखंतु शिवलिंग हेउचंती शक्तिर भंडार, तेणु तांकु केबे भी सुखिला रखंतु नहीं। प्रतिदिन जलाभिषेक करिबा अत्यंत जरूरी। एबे आसंतु आलोचना करिबा पूजार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंश अभिषेक एवं स्नान विधि। आमे जेमिति प्रतिदिन स्नान करी निजकु स्वच्छ रखु, भगवान को मध्य सेमिति श्रद्धारे स्नान कराइबा उचित। किंतु एठारे एक बड़ भूल हेउची ठाकुरन को स्नान कराइबा परे सेही जल को अजथारे फिंगी दबा। शास्त्र कहे ठाकुरन को स्नान जल बा चरणामृत अत्यंत पवित्र। एहाकु निज मुंडरे मारिबा सह घर चारियारे छिंचन कले घरु नकारात्मक शक्ति दूर होइथाए। पूजा करिबा समय रे आउ एक कथा मने रखंतु, ठाकुरन को स्नान कराइबा परे एक सफा कपड़ारे तांको पोछिबा उचित। ओदा मूर्ति बा फोटो उपरे चंदन किंबा सिंदूर लगाइबा द्वारा ताहा विकृत होई जाए, जहा दुर्भाग्यर संकेत। फूल चढ़ाइबा विषय मध्य किछि कठोर नियम रहिछि। आपण जानते कि सबु फूल सबु देवता को प्रिय नुहे। जेमिति गणेश को तुलसी चढ़ाइबा निषेध, सेहीपरि भगवान शिव को केतकी फूल चढ़ा जाए नहीं। भगवान विष्णु का पूजारे तुलसी बिना भोग संपूर्ण हुए नहीं। किंतु मने रखंतु माँ दुर्गा को तुलसी अर्पण करा जाए नहीं। आउ एक मार्मिक कथा हैला, बासी फूल बा सुखिला फूल केबे भी भगवान को अर्पण करंतु नहीं। भूमि रे पड़िथिबा फूल को उठाई ठाकुर को चढ़ाइबा एक बड़ अपराध। फूल सर्वदा शुद्ध एवं सज हेबा उचित। जदि आपणक पाखरे ताजा फूल नहीं, तेबे शुद्ध मनरे भगवान को मानसिक पुष्प अर्पण करंतु। ताहा बासी फूल अपेक्षा कोटिए गुण श्रेष्ठ। एबे आसंतु भगवान नैवेद्य उपरकू। भगवान को भोग लगाइबा समय आमे प्रायतः एक साधारण भूल करि थाउ। आमे भोग रखी देउ एवं तुरंत सेठारु चली आसु। किंतु शास्त्र अनुଯାयी भोग लगाइबा समय भगवान को अति कम 2 मिनिट समय देबा उचित। सही समय आखि बंद करी ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा मंत्र जप करी भगवान को भजन ग्रहण करने को प्रार्थना करने उचित। भोगरे सर्वदा एक तुलसी पत्र रखंतु, शिवं को छाड़ी, कारण तुलसी बिना भगवान भोग ग्रहण करती नहीं बोली विश्वास अछि। भोग लगाइबा परे सही बासन को अधिक समय ठाकुरंक आगरे रखंतु नहीं। किछि समय परे ताहाको बाहर करी आनी प्रसाद भावे बांटी दियंतु, नचेत ताहा उपरे नकारात्मक शक्ति बा निर्माल्यर प्रभाव पड़ी थाए। मंत्र जप एवं माला धरिबार विधि मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। अनेक लोक माला जप करिबा समय निज हाथ एवं माला को समस्तक सामने देखांती, किंतु नियम अनुଯାयी जप सर्वदा गुप्त रहिबा उचित। एथिपाई एक गोमुखी ब्याग व्यवहार करंतु। जप करिबा समय नख किंबा तर्जनी आंगुठी जेमिति माला को स्पर्श न करे सेथिप्रति ध्यान दियंतु। तर्जनी आंगुठी को अहंकार प्रतीक माना जाए, तेणु एहाकू जपरु दूरेई रखा जाए। आपणक मंत्र उच्चारण स्पष्ट हेबा दरकार। जदिओ मानसिक जप को सबुठारु उत्तम बोली कहा जाइछि। ठाकुर घर दीप विषय आउ गोटे गुप्त कथा जानी रखंतु। केबे भी गोटे जलुथिबा दीपरु आउ एक दीप जलांतु नहीं। एहा करिपा द्वारा घर को रोग एवं दारिद्र्य आसीताहे। प्रत्येक दीप को स्वतंत्र भावे दियासिली काठिरे जलांतु।
ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମାନି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁଣି ଥରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଭାବକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଉଛି ଠାକୁର ଘରର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଲୋକ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁର ଘରର କାନ୍ଥ କେବେ ବି ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର କଳା, ନୀଳ କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ନାଲି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଯେମିତିକି ହଳଦିଆ, ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ବହି ଅଛି ଯାହା ପଢ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ଗଦା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ଗଛ ମୂଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘରେ କେବଳ ସେହି ବହି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ପାଠ କରନ୍ତି। ପୂଜା ଶେଷରେ ଆରତିର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆରତି କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଦୀପ ବୁଲାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ 4 ଥର, ନାଭି ଦେଶରେ 2 ଥର, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ 1 ଥର ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ 7 ଥର ଆରତି ବୁଲାଇବା ବିଧିସମ୍ମତ। ଏହା କଲେ ହିଁ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି, ଭୋଗ ଏବଂ ଜପର ଗଭୀର ବିଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ କରୁଥିବା ଏମିତି ଏକ ଭୁଲ ଅଛି ଯାହା ଆମର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ କ୍ଷୟ କରିଦିଏ? କ'ଣ ସେହି ଅପରାଧ ଯାହା ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ? ଏବଂ କେଉଁ ବିଶେଷ ସମୟରେ ପୂଜା କଲେ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ? ଏହି ସବୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତଥ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏକ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିବା ଏକ ସାଧନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ତେବେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ଭୋକିଲା। ତଥାପି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆମର ମନ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାନସିକ ପୂଜାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ପରେ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂଜାବିଧିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୂଜା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମନ ଭିତରେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିତୃପ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଧିକ କାମ କରିଥାଏ? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେହି ଶେଷ ରହସ୍ୟ ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଦିଏ? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ପୂଜାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ସମୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ଫଳ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଏହା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ସାରିଦେବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ମିଳନ ହୁଏ, ସେହି ସନ୍ଧି କାଳରେ ଦୀପ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂଜା ଅପରାଧ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଜାଣି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ପୂଜା ସମୟରେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଉ
ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅପରାଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ଉଠି ଚାଲିଯିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ହେବା କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିର ଛାଇ ଉପରେ ପାଦ ଦେବା କିମ୍ବା ପୂଜା ଘର ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ କରି ଶୋଇବା। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ବିଧି ହେଉଛି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହୁଏତ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରୁ କିମ୍ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ କିଛି କମ୍ ରହିଯାଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ପୂଜା ଶେଷରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହିଁ କି ପୂଜାବିଧି ଜାଣିନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ଟିକେ ଭକ୍ତି ଅଛି। ମୋର ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ମୋର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଭୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନସିକ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣ ବାହାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଥିବାବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବାର କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମାନସିକ ପୂଜା ବାହ୍ୟ ପୂଜାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଠାକୁର ଘର କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାରେ ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପମ ଫଳମ ତୋୟମ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟାମ ପ୍ରଯଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ମୋତେ ଭକ୍ତିର ସହ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ କିମ୍ବା ଟିକେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରେ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ବିଧି ଏବଂ ନିୟମ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତୁ। ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାମୃତ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ବାହାରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଦିନଟି କେମିତି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ବିଧି ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଏକ ଯାତ୍ରା, ଏହା ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ କରି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।